हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर एकांकिका विभाग डॉक्टर नारायण साहू को रचित दरजा खोली देबा ए एकांकिकाटी रो प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनेबा एवं तुम मानक परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी को मध्य डिस्कशन करनेबा। एक नंबर उत्तर कुह क बुल्ला और रहीम किए। उत्तर बुल्ला और रहीम दुई जण साधारण श्रमजीवी पिला से माने पाठ पढ़ती ना मूल लगी पेट पोषंती। तो ए क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट अटे। ख से माने केउटी प्रवेश करथिले। उत्तर से माने गोटे स्कूल भीतर को प्रवेश करथिले। क से मानकर काहा सहित भेट हैला। उत्तर से मानकर स्कूल शिक्षकन सहित भेट हैला। घ से माने तांको सहित कोन कथावार्ता हेले। उत्तर से माने तांको सहित निजर दुख श्रम और जीवन धारणर मार्ग विषय रे कथावार्ता हेले। शिक्षकों कथा अनुसार पाठ पढ़िबा पई सम्मत हेले। प्रधान किए से किपरि लोक थिले। बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पिला माने बहुत थोर परीक्षा रे मध्ये पढिछि ए प्रश्नटी। यार उत्तर होउछि प्रधान होउछन्ती स्कूल प्रतिष्ठाता गाँव रो जणे मुरबी लोक और संकीर्ण मना और रक्षणशील लोक थिले। 2 नंबर प्राय 100 शब्द मध्य रे उत्तर लेख। क शिक्षक जणे उदार व्यक्ति थिले बोली किपरि जानुछ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर नाट्यकार नारायण साहू जने समाज सचेतन स्रष्टा। वर्तमान समय रे सार्वजनीन शिक्षा उपरे गुरुत्व दिया जाउथिबारु से जाति धर्म और वर्ण निर्विशेष रे समस्तଙ୍କର शिक्षा पाइबार अधिकार अछि बोली दरजा खोली देबा नाटक रे एक वास्तव घटनार वर्णना करिसेंती। शिक्षादानर प्रमुख कर्ता शिक्षक होइतिबारु नाट्यकार एही नाटक रे जण उदारवादी व्यक्ति रूपे शिक्षक चरित्र ग्रहण बा चित्रण करिसेंती। बुल्ला और रहीम दुई श्रमजीवी पिला होइतिले मध्य शिक्षक सेमानक प्रति विशेष हृदयवतार परिचय देइछंती। स्कूल छुट्टी थिया समय बुल्ला कलापटारे शिक्षकक चित्र आंकुथिया बेले शिक्षक पहुंची ता उपरे क्रोध करिबा परिवर्ते चित्र रे छत्ता चित्र करिबा को भूली जाइथिबार से मने पकाई देइछंती एवं छत्ता चित्र आंकिबा को कहिछंती। बुल्ला और रहीम मूल लागुथिबारु एवं पाठ न पढ़ुथिबार से दुही को पाठ पढ़ा पई उत्साहित करिसेंती। पाठ रूपक आलुअरे से माने दुनिया को देखंतु एहा ही शिक्षक चाहिचंती। प्रधान बाबूଙ୍କ सहित नाना जुक्ति करिसेंती। से दुही को शिक्षा देबा पई से जाति धर्म और वर्णर विभेद को प्रश्रय देई नाहांती। यथार्थरे शिक्षक जने उदारवादी व्यक्ति थिले। ख सत्य एवं ता बापा प्रधानकर मनोवृत्ति परस्पर विपरीत थिला किपरि। तो बहुत थोर परीक्षा रे मध्ये पढछि क्वेश्चन टी तेनु इंपोर्टेंट अटे। उत्तर नाट्यकार नारायण साहू रचित दरजा खोली देबा नाटक एक समाज शिक्षा मूलक सृष्टि। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे सबु पिलांकर जे शिक्षा पाइबार अधिकार रहिछि नाट्यकार एहा सूचाई देबाकू चाहिचंती। एही नाटक रे सत्य एवं ता बापा प्रधानकर चरित्र रे जे विशिष्ट दिग देखाइचंती ताहा परस्पर विपरीत धर्मी। सत्य सरल निष्कपट उदार एवं सहज पिला। से ता बापांकू सम्मान दिए सत किंतु प्रकृत सत्य को समर्थन करे। बापा को प्रतिवाद जणाए। बुल्ला और रहीम स्कूल पाठ पढ़ा को प्रधान बाबू विरोध करुथिया बेले सत्य समर्थन करे। ता युक्ति रे स्कूल समस्तଙ୍କର समान अधिकार रही अछि। सत्य जाति और वर्ण भेद माने नाही किंतु प्रधान बाबू ताहा प्रति विशेष गुरुत्व दियंती। सत्य बुल्ला और रहीम को बिछଣା ऊपर बसिबा को कहला बेले प्रधान बाबू बारण करंती रहीम को पिटिबा को पछाई नांती। एथि पई सत्यता बापांकर मनोवृत्ति को प्रतिवाद करे। जुग बदली जाइथिबार बुल्ला और रहीम पाठ पढ़िबा अन्याय नुहे सेमानकु अधिक खटाइबा अपराध बोली सत्य कहे किंतु प्रधान कहंती सेमाने पढ़िबे नै काम करिवे। प्रधान बाबू जेतेबेले बुल्ला और रहीम को स्कूल को आसीबा को बारण करिसंती सेतेबेले सत्य कहिछि जे समस्ते समान समस्तक देहरे समान रक्त छुआ अछुआ भेदभाव केबेठारु लोप पाइलानी। एभଳି विचार आईन दृष्टिरु दंडनीय। यथार्थरे सत्य एवं ता बापा प्रधानकर मनोवृत्ति परस्पर विपरीत थिला। ग सत्य गुरुजी को कथा को समर्थन करुथिला काहेकि। देखो पिला माने बहुत थोर परीक्षा रे पड़छि तेनु इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। उत्तर नाट्यकार नारायण साहू दरजा खोली देबा नाटक रे सार्वजनीन शिक्षा प्रति गुरुत्व आरोप करिसंती। जाति धर्म और वर्ण निर्विशेष रे समस्तଙ୍କର शिक्षा पाइबार अधिकार अछि बोली से वर्णना करिसंती। एथि पई सत्य चरित्र माध्यम रे एक वास्तव घटनार चित्रण करिसंती। सत्य तार बापांकर संकीर्ण मनोभाव को ग्रहण न करी उदारवादी गुरुजी को कथा को समर्थन करथिबार एथिरे
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ତାର ଗୁରୁଦେବ ଉଚିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବୁଲା ରହିମ ମଣିଷ ପିଲା। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତେ ପଢିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଧନୀ ଗରିବ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଠାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନା। ତେଣୁ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ବୁଲା ଓ ରହିମ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି ତା ବାପାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ସତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ବାପା ଗୁରୁଜୀ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ବୁଲା ଏବଂ ରହିମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ନାଟକ। ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାର ସାଧାରଣ ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲା ବୟସରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଛାଡି ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷିବା ଭଳି ଏକ ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଲା ଏବଂ ହରିମ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ ବା ନାଟ୍ୟକାର ନୂତନ ସଞ୍ଚାର ବା ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରାଇଛନ୍ତି। ବୁଲା ଏବଂ ରହିମ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମନ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କଲେ ଖାଡା ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବା ବେଳେ ବୁଲା ଓ ରହିମ ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି କୌତୁହଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବଦଳରେ ଉଦାରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ଓ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ କିପରି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ। ଉତ୍ତର ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ନାଟକରେ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ଚରିତ୍ର। ସେ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେତିକି ବାଛ ବିଚାର କରନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗି ମଧ୍ୟ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମୟାନ୍ତରରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରି ମଣିଷର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଧାନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପଢିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅପବିତ୍ର କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ନିଜର ବଡପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ଘରେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠ ପଢିବେ ମୋରି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। କାମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅ ସତ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବୁଲାର ରକ୍ତଦାନ ଫଳରେ ସତ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ବେଳର ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା କିପରି ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡିକର ନାମକରଣରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାରଧାରା ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କଥାବସ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ଓ କେତେବେଳେ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ନାମକରଣ କରନ୍ତି। ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଛୋଟ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଭାବଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଏକ ଅଧିକାର। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ବୁଲା ଓ ରହିମ ଭଳି 2ଟି ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପାଠର ମହତ୍ୱ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବୁଲା ଓ ରହିମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲାଏ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ତମେ ଏଠି ବସେଇ ଦେବ। ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାଡିରେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ବନ୍ଦ ରହିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ଦରଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ବୁଲାର ରକ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି, ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ନା ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ନା, ଏ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ। ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ଧର୍ମର ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢିବେ, ମାଗଣାରେ ରହି ପଢିବେ। ଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଯୋଗାଇବି। ବାସ୍ତବିକ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ।
ହଁ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଜଣେ ସମାଜ ସଚେତନ ସ୍ରଷ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟ୍ୟକାର କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ବାଧାରେ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ଖୋଲା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୟସକୁ ନେଇ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାଟ୍ୟକାର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୁଲ୍ଲା, ରହିମ, ସତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହୋଇ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦ ରଖି ବୁଲ୍ଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦାରମନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବା ବେଳେ ସତ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ବୋଲି ସତ୍ୟ ବୁଲ୍ଲା ଓ ରହିମଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା ଏ ଘଟଣାର ବୟାନ କରି ଆମକୁ ଉଦାର ହେବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଓ ବୁଲ୍ଲାର ରକ୍ତଦାନ ପରେ ସତ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବାରୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ଖୋଲିଦେବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମକୁ ଉଦାର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କିଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ଲୋକ। ସେ ଜାତି ଅଜାତି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ପୁରି ରହିଥିବା ଜଣେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ଲୋକ। ସେ ଥିଲେ ଜାତି ଅଜାତିର ଭେଦଭାବର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଏକଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।